اور اکثر ہندو اوتار کے بارے میں جب ذکر کرتے ہیں وہ حوالہ دیتے ہیں بھگوت گیتا کا، چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 7 سے 8، جس میں لکھا ہے یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا، جب جب ظلم بڑھے گا او بھارتا، اور جب بھی نیکی گھٹے گی میں روپ دھارن کروں گا اچھائی کا ساتھ دینے کے لیے اور برائی کو تباہ کرنے کے لیے اور اس دھرم کو قائم کرنے کے لیے، سمبھوامی یوگے یوگے، ہر یگ میں روپ دھارن کروں گا۔ یہ 2 شلوک منترا جو بھگوت گیتا میں، اس سے آتا ہے اوتار کے بارے میں۔ اوتار کا ذکر ہے بھگوت پرانا میں بھی، کھنڈ 9 ادھیائے 24 شلوک نمبر 56 میں، جب جب نیکی گھٹیں گی اور ظلم بڑھے گا تب تب میں روپ دھارن کروں گا۔ تو یہ 2 شلوک کے ذریعے بھگوت پرانا اور بھگوت گیتا کا یہ فلسفہ آتا ہے اوتار کا۔ لیکن ہم مسلمان ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالی کوئی انسان کا روپ دھارن کر کے اس زمین پہ آتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے ایک انسان، ایک آدمی کو چنتے ہیں اور اس آدمی سے ہائی لیول پہ کمیونیٹ کرتے ہیں، ان کو وحی نازل کرتے ہیں ان کے اوپر، اور ان چنے ہوئے انسان کو ہم کہتے ہیں پیغمبر۔ ہم مسلمان نہیں مانتے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا روپ لے کے اس زمین پہ آنے کی ضرورت ہے انہیں۔ کئی ہندو ودوان یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے اوتار، اوتر، اٹ ہیز اے پوزیسو کیس، اس کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ چیز لیکن خود ایشور کی کچھ چیز لیکن خود ایشور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اوتار کے صحیح معنی ہے او ارتر، مطلب نیچے بھیجنا، اور خدا ایشور انسانوں کو نیچے بھیجتے ہیں لوگ کو صحیح راستے پہ لے کے آنے کے لیے۔ تو یہ معنی جو کچھ ہندو ودوان کی ہے بالکل ہو بہو اسلام میں جو ہم مانتے ہیں وہی ہے۔ اور یہ ہندو ودوان کہتے ہیں جب ہم وید پڑھیں گے، وید میں اوتار کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، لیکن جب وید پڑھیں گے، اپنشد پڑھیں گے، اوتار کا ذکر نہیں ہے، لیکن وید میں کئی رشی، کئی سنت کا ذکر ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایشور نے کئی انسانوں کو بھیجے لوگ کو صحیح راستے پہ لے کے آنے کے لیے۔ تو جب وید اور بھگوت گیتا میں ٹکراؤ ہے تو آپ کو بھگوت گیتا کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ جب ہم بھگوت گیتا اور پرانا کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 2 شلوک میں نے پڑھا، اس کے صحیح معنی ہے کہ جب بھی ظلم بڑھتا ہے اس زمین پہ اور جب بھی نیکی گھٹتی ہے تو ایشور پیغمبروں کو بھیجتا ہے اس زمین پر۔ اس میں ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں، ہو بہو اسلام جس چیز کو مانتا ہے وہ اس کو مانتا ہے۔ اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہندو مذہبی کتابوں میں کئی جگہ، سینکڑوں جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے پرانا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے۔
लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 5 से 8 तक। इसमें लिखा है चाहे एक मलेच्छा आएगा जो रेगिस्तान से आएगा अपने साथियों के साथ, और उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और राजा भोज इस महादेव अरब को उसका इस्तेकबाल करेंगे और उसको पंच ग्रह में नहलाएंगे और इज्जत के साथ उसे तोहफा देंगे और कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए एक मिसाल है और इंसानियत के लिए रहमत है, और आपने एक बड़ी तादाद में अच्छे लोगों को इकट्ठा किए ताकि आप दुश्मनों को खत्म कर सके। जब ये पढ़ते भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 5 से 8 इसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा संस्कृत में कहते हैं विदेशी को, अ फॉरेनर हु स्पीक्स अ फॉरेन लैंग्वेज, जो विदेश की भाषा बात करता है। यह शख्स का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यह शख्स आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में जब हम तर्जुमा करेंगे इसके मानिए रेगिस्तान, अ डेजर्ट, अ सैंडी ट्रैक। वो आएगा अपने साथियों के साथ, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। और राजा भोज ये महादेव अरब को पंचगर्भ में नहलाएंगे। पंचगर्भ में नहलाना के माने ये नहीं कि गंगा में डुबकी लेना, लेकिन ये हिंदुओं का ये मानना है कि पंचगर्भ में गंगा में नहलाएंगे मतलब आप पाक हो जाते हैं। तो इस श्लोक के मानी है कि ये इंसान मासूम होगा, पाक और नेक होगा, और राजा भोज इस इंसान को कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए रहमत है। और यही कहा गया कुरान मजीद में सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, कि हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए, सारे इंसानियत के लिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल है सारी इंसानियत के लिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में कि बेशक आप सबसे बेहतरीन मिसाल है अखलाक में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह कलम में सूरह नंबर 68 आयत नंबर 4 में कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे बेहतरीन मिसाल पाएंगे। कुछ लोग ऐतराज करेंगे कि ये भविष्यवाणी में लिखा है राजा भोज के बारे में, और राजा भोज जब हम तहकीक करते हैं वो 11वीं सदी में है। 500 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो 10th जनरेशन ऑफ राजा शलीवान था। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में एक ही राजा भोज नहीं है। जिस तरीके से रूम के बादशाह को लक़ब दिया जाता है सीजर, और मिस्र के बादशाह को लक़ब दिया जाता है फिरौन, उसी तरीके से हिंदुस्तान के राजाओं को लक़ब दिया जाता है राजा भोज। तो राजा भोज एक ही नहीं है, कई है। ये राजा भोज जो आप जिक्र कर रहे 11वीं सदी के, उसका जिक्र नहीं हो रहा है भविष्यवाणी में, ये उसका जिक्र हो रहा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त है।